글로벌 인재 포럼의 중요한 세션의 좌장을 맡게 되어서 아주 기쁘게 생각하고 기대가 큽니다. 올해 포럼의 주제는 미래를 여는 도전입니다. 그리고 트랙 A는 교육 혁신 바로 지금부터라는 주제를 가지고 있습니다. 4차 산업혁명으로 일컬어지는 새로운 시대에 적합한 인재를 육성하기 위한 교육 혁신을 논의하는 자리입니다. 특히 세션 1은 미래 사회와 초중등 교육의 변화라는 주제를 가지고 있습니다. 아마도 이번 포럼에서 가장 중요한 세션 중에 하나라고 생각합니다. 이 분야의 최고의 전문가를 모시고 발표와 토론을 듣게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 연사를 소개해 드리겠습니다. 먼저 발표자로 영국 런던 대학교에 재직 중이신 휴 스타키 교수님 소개하겠습니다. 스타키 교수님은 시민교육과 인권교육의 대가이시고 세계적인 석학이십니다. 많은 저서와 논문을 발표하셨습니다. 다음으로 고려대학교 컴퓨터학과의 김현철 교수님 소개하겠습니다. 네, 오늘 논문을 발표해 주실 김현철 교수님은 현재 고려대학교 영재교육센터장을 맡고 계시고 한국컴퓨터교육학회장을 역임하셨습니다. 다음으로 토론자 두 분을 소개하겠습니다. 상명대 수학교육과의 김화경 교수님 토론해 주시겠습니다. 다음으로 경기도 화성시 소재 청림중학교의 사회교사이신 김현진 선생님 토론해 주시겠습니다. 발표자는 각 20분 내에 발표를 하시고 토론자는 각 10분씩 발표를 하시겠습니다. 그리고 질의응답 시간이 있으니까 이때 좋은 질의와 토론을 기대하겠습니다. 전 과정이 동시 통역이 제공이 되고 있습니다. 영어와 한국어로 제공이 됩니다. 먼저 첫 번째 발표 듣도록 하겠습니다. 휴 스타키 교수님 박수로 환영해 주십시오. 네. Thank you for this very warm welcome. Thank you for inviting me here to Seoul in Korea, where I have been a few times before. It's always a great pleasure to be with such enthusiastic educators as I find in Korea. You will see that our track is about schools for future society. I've entitled this talk Democratic Schools for Future Society, and as a subtitle, Globalization and Education for Cosmopolitan Citizenship. I will be explaining those ideas as we go along. The picture that you see on the left of the picture is a book that I wrote with Professor Audrey Osler called Teachers and Human Rights Education. And many of the ideas that we develop in that book are ideas that I will be presenting today. So the format of my talk is that I will be talking about human resources and globalization. Now, when I see the title Global HR Forum, normally I think HR means human rights. Of course, here it means human resources. So we have to make the link between human resources and human rights. So human resources and globalization, what is education for? Is it necessarily about competition, or might it also be about cooperation? I'm going to argue that there is a strand within this global HR forum that is about neoliberal policies. And I'm going to argue that actually those policies have perhaps gone too far. We need to rethink the direction of education. And I think I'm aligning myself there with speakers from yesterday like Irina Bokova and Pasi Sahlberg. So I will then be thinking about new directions, which I identify as global citizenship education, and finally about democratic schools for future society. So just to situate this talk within
the context of this forum, we read in the program that the flow of human resources from one country to another has become commonplace. So there's a lot of migration and intermingling. And so the program suggests international organizations, governments, corporations, and individuals are required to be globally competitive. Well, I want to argue that actually it isn't simply a question of being competitive. Competitive is part of a discourse of the neoliberals, and we had the honor of a presentation by Frederick Weinfeld yesterday, who in the program is shown as his welfare model is tax cuts, a reduction of unemployment benefits, deregulation, and privatization of public enterprises. This discourse is a discourse which I call a neoliberal discourse. It's about choice, competition, and markets. And that isn't necessarily the most useful definition for education. The distinguished American professor Michael Appel says that this neoliberal discourse aligns itself also with a neoconservative vision. And a neoconservative vision is a pressure to standardize and impose a common, usually a national culture. It's enforced by a severe testing and inspection regime. And these regimes narrow the curriculum and provide little space for arts and my specialism, which is citizenship education. And these testing regimes can have dire consequences. When I was in Korea in 2007, so a long time ago, 11 years ago, I was speaking in Busan and Gwangju, and some young people heard that there was this big meeting of heads, inspectors, and we were going to be talking about the future of education. And they came and they did this protest. Korean teenagers live an exam hell. They were very worried. And they came in and talked with us. In fact, I've labeled that slide Busan. Excuse me, I must get some water. I think it may actually have been Gwangju, but the fact remains that I think things have not necessarily improved in Korea over the past 10 years. There are still huge pressures on people. I read on the BBC News website yesterday that in Japan, the rate of suicide amongst teenagers is at record levels. Pasi Salberg yesterday showed us a graph where the mental health of teenagers across all developed countries has been declining over the past 6 years, he said. And it's recognized that this trend has actually gone too far. So this, I'm afraid it's a rather scary looking picture, but this scary person is a scary person because she is the chief inspector of schools in England. And she recently said, "We've found that focusing on tests and exam results can often leave little time or energy to think hard about the curriculum and how pupils should progress through it." So even the inspector of schools, who's responsible for enforcing this neoliberal and neoconservative agenda, has recognized that more time needs to be spent on the curriculum now. So I'm going to be thinking about schools for future society. This is the topic of our discussion today. And my work has been trying to think about whether education, which has traditionally been education for a national citizenship, actually can change to education for cosmopolitan citizenship. Those are skills for cooperation rather than competition.
thinking of people in other contexts as equally important members of the human family. And one of my doctoral students from Korea, she's called Mi Chong, is working on the notion of bridge figures. She is interviewing North Korean migrants, some of whom have come to South Korea and some of whom have come to London, in fact, to find what it is about the experience of being a North Korean and adapting to a new society. How have they managed their resources? Such people, I think, are likely to be bridge figures. They can bridge the gap between cultures in any future reunification of Korea, which is something I think many of us would look forward to. So Schools for Future Society, we have some very strong steers from the United Nations about what those schools should look like. And Ban Ki-moon, who of course I needn't introduce to this audience, said that education gives us a profound understanding that we're tied together as citizens of the global community. So this is about education for global citizenship. And Irena Bokova yesterday said, these challenges are not global, they're not just local issues. And the citizens need to become active promoters who contribute to make our society more peaceful, generous, inclusive, secure, and sustainable. So the UNESCO Global Citizenship Programme, which I know is extremely well developed in Seoul, but particularly I have another student, a doctoral student who works for UNESCO, Jiyeon Kim, and she is looking at global citizenship education in Seoul. UNESCO defines this global citizenship education as about the cognitive, the socio-emotional, and the behavioral, about interconnectedness of countries and peoples, a sense of belonging to a common humanity, and acting effectively and responsibly. So what I'm introducing in this paper is some core concepts that I've been developing that I see as lenses through which we can look at the concept of global citizenship education. Schools can usefully use these lenses when thinking about their curriculum. And the principles are human rights, cosmopolitanism, citizenship, utopia, and democracy. So to take them in order, human rights are shared principles. They're norms and standards for living together, and they're defined in human rights instruments like the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. They're based on the principle that all members of the human family are entitled to equal dignity and equal rights. Within the context of globalization, human rights provides a philosophical, moral, and legal superstructure that interacts with the political and economic superstructural elements of globalization. So many people think of globalization as being about trade, but it's also about international standards, and trade depends on having good rule of law and contracts. That's Joel Spring's ideas that I'm quoting here. What is cosmopolitanism? Well, it's an ideal combining humanist principles and norms, let's say human rights, an assumption of human equality, so all human beings being equal, a recognition of difference, we're equal, but we have our different characteristics, and a celebration of diversity. So this is a principle that schools can find very useful because it reflects the classrooms that we have these days, particularly in cities. What is citizenship? Well, in my work, citizenship is a sociological and political concept. It's not just about having a passport.
the historical basis of citizenship was a struggle against tyranny, as in the French Revolution of 1789 or the American Revolution, for instance. And the basis is that citizens are vulnerable. We all need each other. We need people and things to be provided. We need a healthcare system. We need housing. We need a structure of infrastructure for transport and so on. We need protection. We need a police force to protect us. We need rules to protect us, because we are susceptible to all kinds of things. But the other element of citizenship is that citizens have agency. That is to say, citizens are people who feel that they can make a difference. They can help to change the world. They work with political situations to make a difference. And for teachers particularly, the UN Convention on the Rights of the Child is a very important document, because starting with this document, we can say that children are citizens. Very often, children have been thought of as future citizens. But if we think that children actually are citizens, that they are vulnerable, they need protection, they need provision of facilities, but they can act, they can express opinions, and so on, then children are already citizens. And if in a class we have a teacher and some children, but we are all citizens, then that perhaps changes the nature of the relationship in classrooms. That doesn't mean to say that children can have the right to express their views at any time. I've put at the bottom time, manner, and place. Of course, in many situations in a classroom, the teacher will be speaking, and the expectation is, of course, that the children will be listening for some of the time. And then sometimes the children will be able to speak. But that's just about the rules of the classroom. It's not about their human rights, because they will have right to express themselves, but in the right place. The classroom is not the same as the schoolyard, for instance, and the way we talk is going to be different in the two places. So citizenship, Audrey Osler and I have defined citizenship as being about a feeling, a status, and a practice. So it's a feeling of belonging. You're a citizen if you feel you belong. The status, citizenship, is often defined as being the same as nationality, but it's more than nationality. The moral status of citizenship, you belong to the human family, you're entitled to human rights. And citizenship as practice is working with others for a better society. So these universal principles for living together, in Beijing, again, a long time ago, 10 years ago, the Olympic slogan was "One World, One Dream." That, I thought, was about cosmopolitanism and utopia. So utopia is what it drives politics. That is to say, we need a vision of a better society. We need imagination. We need the skills to challenge dominant discourses. And we find an expression of utopia in the Universal Declaration of Human Rights. This vision of a future, of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief, and freedom from fear and want. This is known as the Four Freedoms from Franklin Roosevelt's famous speech. But that's a vision for the future that can guide our educational endeavors. And finally, democracy. What is democracy? Well, democracy is not just a form of government, as John Dewey said. It's a mode of living. It's a way of working together where we respect other people's opinions and listen to other people's opinions. So to actually put this into some concrete ideas, we have in England an organisation called Rights Respecting Schools. There are 4,000 of these schools in England, covering 1.5 million children. And these rights respecting schools
respect the Convention on the Rights of the Child as the basis, as the agenda for their education. So everything they do in the school is with respect to this Convention on the Rights of the Child. So as just one simple example, the teachers and the children work together for a playground charter, so thinking about what to do in their free time. And they said, well, the adults have responsibilities in the playground to teach the children some new games, to help them, to listen to them. And the children have some responsibilities to play calmly and to sort out their problems. So my conclusion is that schools for future society require a shared vision, a utopia. What is it that we are looking for? Justice and peace and freedom in the world. Schools for future society are going to be rights respecting. They're going to be child friendly. They're going to be giving an education that is not just education for national citizenship, but it's education for national and cosmopolitan citizenship, seeing their place in the world, global citizenship education, seeing themselves as part of a network of schools the world over from which they can learn. And they need to develop democratic processes. That is the end of my talk. Thank you very much. 네, 좋은 발표를 해주신 스타키 교수님 대단히 감사합니다. 교수님께서는 미래 사회의 교육이 경쟁이냐 협력이냐라는 문제 제기로 시작하셨고 새로운 방향으로서 세계 시민 교육을 제안하셨습니다. 학교가 국가의 국민을 육성하던 시대에서부터 이제 세계 속의 시민을 육성해야 된다고 말씀하셨고 그것을 위해서 학교는 민주적으로 변화해야 된다고 주장하셨습니다. 그리고 경쟁과 성적을 강조하는 신자유주의, 신보수주의 교육관을 비판하셨고 인권과 코스모폴리터니즘이라고 하는 세계 시민주의 그리고 시민성을 강조하셨습니다. 또 민주주의를 말씀하셨고 정부 형태로서의 민주주의가 아니라 생활 양식으로서의 민주주의 그리고 그것을 위해서 학교가 변화해야 된다는 것을 말씀하셨습니다. 참여하신 분들의 많은 좋은 질문과 코멘트를 기대하겠습니다. 다음으로 고려대학교 컴퓨터학과의 김현철 교수님 발표해 주시겠습니다. 네. 박수로 환영해 주십시오. 네. 반갑습니다. 저는 김현철입니다. 최근에 테크놀로지의 발전이 굉장히 빠르고 놀라울 정도라고 우리는 느끼고 있습니다. 그리고 최근에 사회적 혹은 정치적, 경제적, 문화적 이런 변화는 테크놀로지에 대한 이해가 없으면은 일어나기 힘든 일들이 많이 있습니다. 그래서 이러한 변화에 우리 교육이 어떤 변화를 또 교육의 목표라든가 아이들이 필요한 역량이 어떻게 바뀌고 있고 그것을 우리가 어떻게 교육시켜야 되는가라는 것이 제가 오늘 드릴 말씀의 큰 주제라고 생각합니다. 최근에 우리나라 가수 중에서 BTS라는 그 그룹이 빌보드 차트에도 올라가고 그렇게 유럽에서도 인기를 얻는 걸 보면은 옛날 관점으로 보면은 정말 이해하기 힘듭니다. 하지만 새로운 인프라의 관점에서 보면은 이해할 수가 있죠. 지금은 과거와는 10년 전과도 완전히 다른 새로운 미디어 테크놀로지, 그 다음에 사람들의 소통 테크놀로지, 그거를 이해하지 못하면은 지금 벌어지는 이런 사회 현상들, 이런 것들을 이해하기는 정말 힘들게 돼 있습니다. 그래서 우리가 이런 것들을 아이들한테 어떻게 가르쳐야 될까라는 것이 이제 고민의 시작이라고 얘기할 수 있습니다. 지금 간단하게 오버뷰를 말씀을 드리면은 농업 경제 시대와 약 150년 전에 발생했었던 산업 경제하고는 완전히 다른 인프라와 구조를 가지고 있습니다. 산업 혁명이 약 150년 전에 일어났는데요. 그때는 과거와는 전혀 다른 인프라였는데 그것이 자동화 기계의 등장이었고 그 자동화 기계의 등장은 우리의 신체적인 노동을 해방시켜줬습니다. 신체적인 노동의 해방은 두 가지 관점이 있는데요. 우리는 더 이상 그 반복적인 신체적 노동을 하지 않아도 된다가 하나고요. 하나는 나는 신체적 노동을 해오면서 먹고 살았는데 그것을 기계가 대신하면서 나는 직업을 잃을 수도 있다.
라는 두 가지가 공존을 하게 되어 있습니다. 그러면서 또 새로운 인프라가 생긴 거가 도로가 만들어지고 자동차가 등장하고, 우리가 자동차가 이 세상에 들어온 지가 약 100년 조금 넘었습니다. 그전에는 없었습니다. 저는 100년밖에 안 된 것들은 언제든지 없어질 수 있다는 생각을 하고 있습니다. 자동차와 물류가 등장하면서 글로벌라이제이션이 시작이 됐고요. 그 다음에 뭐 직업이라든가 뭐 사회, 국가 이런 제도가 만들어지기 시작했고, 시스테믹한 형태로 만들어지기 시작합니다. 그러면서 등장한 것이 바로 공교육입니다. 공교육도 이 세상에 등장한 지가 100년 조금 넘었습니다. 왜 등장했냐면요, 새로운 인프라가 등장했고 새로운 역량이 필요했고, 그것을 가르치기 위한, 시민교육을 가르치기 위한 방법으로 공교육이 등장했고, 공교육에서 목표는 3R이었습니다. 읽고 쓰고 셈하는 것. 그래야지 세상에 나가서 건강한 시민으로 살 수가 있다 라는 것이 목표였죠. 그리고 그것은 직업하고 직접 연결이 됩니다. 이 직업들은 새로운 인프라 위에서 돌아가는 직업들인 거죠. 이것이 좀 진전되면서 조금 더 전문적인 일들이 생겨나기 시작했고, 그 교육은 대학이 담당하기 시작했습니다. 대학은 원래 학문 탐구의 영역이었지만은 직업인을 양성하기 위한 역할로 변하게 되는 거죠. 그리고 그 역할을 여태까지 잘 수행을 해왔고요. 학생들은, 아니면 우리 사람들은 좋은 직업을 얻기 위해서 내가 남들보다 더 인지적으로 똑똑하다는 거, 그러니까 신체적인 거는 기계가 대신하니까 인지적인 똑똑하다는 것을 보이기 위해서 좋은 대학에 가고 좋은 성적을 받기 위해서 노력해왔고, 우리는 지난 100년 동안 그렇게 살아왔습니다. 최근에 또 다른 산업혁명이 일어나고 있는데요, 100년 만에. 그것을 우리가 제4차 산업혁명이라고도 얘기하고, 혹은 디지털 혁명이라도 얘기를 하고 있습니다. 이것은 또 과거와는 또 전혀 다른 인프라를 가지고 있는데요, 여기서도 자동화 기계는 등장을 하는데, 자동화 기계는 신체적 노동을 대신해주는 자동화 기계 아니고 우리의 인지적인, 정신적인 노동을 대신해주는 자동화 기계가 등장하기 시작하고요. 그 자동화 기계의 이름이 소프트웨어라고 얘기하고, 조금 더 지능적인 자동화 기계의 이름이 인공지능 소프트웨어라고 얘기를 하고 있습니다. 그것은 우리의 인지적인 노동을 대체하기 시작하고 있고, 과거에 우리가 가졌었던 두 가지 기대와 우려가 동시에 일어나고 있습니다. 이제는 나는 반복적인 정신적 노동을 안 해도 돼라는 기쁨도 있지만, 내가 하던 일을 기계가 대신해서 나는 직업을 잃을지도 몰라 라는 불안감도 동시에 가지고 있습니다. 그리고 이 새로운 인프라는 바로 새로운 직업하고 연결이 되어 있습니다. 직업의 약 60에서 80%가 10년 안에 새로운 직업으로 변할 거라는 많은 예측 보고서들이 나와 있습니다. 그럼 문제는 그러면 새로운 인프라에서 새로운 직업이 나왔는데 교육은 어떻게 할 것인가? 지난 100년 동안 변함없이 진행됐었던 공교육과 대학 입시와 그 다음에 교육의 방식, 이런 것들은 어떻게 변해갈 건가? 그것이 이제 문제라고 얘기할 수 있죠. 그래서 그 이슈들은 새로운 시대, 새로운 혁신 시대, 디지털 시대에 우리가 갖춰야 될 소양은 뭐냐, 리터러시는 뭐냐, 학교에서 어떻게 가르쳐야 될 건가, 무엇을 가르쳐야 될 건가, 대학 교육은 어떻게 할 건가, 지금 현재 교육 시스템이 미래에 지금 새로운 혁신 시대에 필요한 아이들을 가르치는데 적당한 시스템인가, 거기에 대한 많은 고민들이 있습니다. 그리고 거기에 대해서 어떤 일들이 벌어지고 있는지, 어떤 변화를 우리가 시도를 하고 있는지에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 사실 아까 직업은 앞으로 점점 더 중요한 역할을 하게 될 텐데요, 지금 직업의 트렌드를 보게 되면은 루틴한 일들, 반복적으로 하는 일들을 점점 줄어들고 있고요. 지금 여기서 보는 것처럼 반복적인 일들은 점점 줄어들고 있고, 비반복적인 일들, 즉 기계가 대신할 수 없는 직업들은 점점 늘어나고 있는 추세로 되어 있습니다. 그리고 많은 기관에서 미래의 역량을 예측을 하는 것을 보면은, 지금 이 그림에서, 왼쪽 그림에서 보게 되면은 빨간 것이 2021년, 그 다음에 파란 것이 2016년으로 나와 있는데요, 두 개가 좀 이렇게 잘 대비되어 보이고 있습니다. 빨간색을 보게 되면은 뉴 테크놀로지에 대한 이해, 그 다음에 복잡한 문제 해결력 정도가 모든 사람이 동의하는 새로운 미래 역량으로 되어 있고요. 제가 최근에 미래 역량에 대해서 나온 모든 보고서를 분석을 해서 오른쪽에 나와 있는 것처럼 항목들을 뽑았고요. 항목에 대해서 공통 전접을 뽑았더니 6가지를 추출할 수가 있었습니다. 하나가
정보적 사고입니다. 이것은 컴퓨팅 사고력, 정보적 사고, 정보의 관점으로 세상의 문제를 보고 어떻게 해결할 수 있는가, 그런 사고력이 있는가. 두 번째는 창의적, 그 다음에 융합적 사고고요. 세 번째는 공유와 그 다음에 협업적 사고, 자기 것을 공유하고 남하고 같이 협업할 수 있는 능력이 있는가. 또 다섯 번째는 글로벌 띵킹, 글로벌 관점으로 사고를 하고 일을 할 수 있는가. 그 다음에 공익적 사고, 나 자신만을 위한 것이 아니고 내가 하는 일이 사회 공익에, 공공의 선에 얼마나 도움이 될 수 있는가, 그런 사고. 그 다음에 빠른 학습 능력, 변화가 엄청나게 빠르기 때문에 변화에 빨리 적응할 수 있는가, 스스로 학습할 수 있는가, 그런 능력이 우리 아이들이 꼭 필요한 이제 역량이라고 정리를 할 수 있었습니다. 하지만 이런 역량들의 과거에도 창의적 역량에 대해서는 얘기를 했었어요. 그런데 지금에 얘기하는 창의적 역량은 차이점은 뭐냐면은 모든 이런 것들이 바로 아까 말씀드린 디지털 인프라 위에서 벌어져야 된다는 거죠. 공유요, 디지털에서의 공유를 얘기하는 거고, 협업, 디지털에서 모르는 글로벌 다른 쪽에 있는 아무도 본 적도 없는 그 사람과의 협업을 얘기를 하고 있습니다. 창의적인 것도 디지털 창의력을 얘기를 하고 있고요. 왜 그러냐면은 세상의 모든 인프라가 디지털 기반으로 가고 있기 때문이죠. 그리고 이런 교육에 대해서 최근 언급되고 있는 여러 가지 시도들이 있는데, 그 중에 대표적인 것이 바로 코딩 교육, 많이 들어보셨을 겁니다. 소프트웨어 교육, 이런 것들이 이런 교육을 종합적으로 할 수 있는 한 방법으로서 얘기가 되고 있습니다. 현재 학교 시스템은 그러면은 이러한 역량을 키우는데 적절한 형태인가라는 것인데요. 누구나 생각할 수 있듯이 지금 학교에서 배우는 별도로 독립된 과목들을 배우는 것이 지금 현재 디지털 세상, 새로운 세상에 바로 연결될 수 있는 기술을 가르치는 건가, 바로 적응할 수 있는 그런 모습을 가르치고 있는 건가에 대해서는 의심이 많습니다. 저는 많은 갭이 있다고 생각하고요. 이 갭을 어떻게, 어떤 방법으로 채워줘서 아이들이 학교에서 배우면 바로 세상에 안심하고 나가서 건강한 시민으로 살 수 있게 할 것인가가 이제 고민 중에 하나고요. 지금 현재 우리나라의 학교 시스템을 보게 되면은 이런 식으로 되어 있죠. 어떤 목표가 있습니다. 배워야 될 목표가 딱 국가에서 정해놓은 목표가 있고, 그 목표를 달성하기 위해서 가르치고 주입하고 이러면서 쭉 가고 있고, 달성했는지 여부는 국가 시험, 그 다음에 대학 입시 시험, 수능 이런 걸 통해 가지고 체크를 하고 달성했구나, 안녕, 이렇게 되는 거죠. 그런데 이걸 위해서 교육과정도 타이트하고 경직되고 교과서도 주고 여기 있는 거 다 배워야 돼, 여기 있는 거 말고는 글쎄 배울 필요가 있을까? 뭐 이런 생각을 하게 하는 거죠. 그런데 우리가 지금 이 시점에서 이렇게 가르치면서 아이들이 가져야 될 역량은 창의력이고 융합적이고 그 다음에 협업력이고 이런 거를 또 요구를 하고 있단 말이에요. 그거는 한 번도 가르쳐지는 체제가 아니면서, 가르치는 건 왼쪽 거를 가르치면서 요구되는 것은 오른쪽 요구를 하고 있는 거죠. 그래서 지금 현재 교육에 저거를 오히려 억제하고 있는 형태거든요. 억제를 하면서 너는 왜 창의력이 없니? 너는 왜 협업력이 없니? 라고 얘기를 하는 지금 모양처럼 되어 있습니다. 어떤 시도들이 벌어지고 있는지, 그러면 첫 번째는 여러 가지 교수학습 방법에 대한 시도들이 벌어지고 있는데요. 플립 클래스룸이라든가 아니면 스마트 러닝, 그 다음에 MOOC 같은 거, 그 다음에 유튜브 같은 것들이 새로운 학습 방법으로 이제 대비되고 있고, 최근에 여러분들이 느끼시는지 모르겠지만은 초등학생들, 중학생들 보면요, 모르는 게 나오면은 처음부터 유튜브부터 시작을 합니다. 그 다음에 블로그로 가고요, 그 다음에 책을 보고, 그 다음에 깃허브나 이런 데 가서 토론을 하기 시작합니다. 그게 전형적인 최근의 아이들이 학습하는 방법입니다. 이런 변화가 이제 시작이 되고, 또 하나는 대학 같은 데서는 무학과제가 확산이 되고 있고요. 근데 무학과제의 확산을 우리나라 같은 경우는 교육부에서 좀 막고 있는 형태고요. 과거의 관점으로 보니까. 또 새로운 서브젝트들, 새로운 교과목들이 등장을 이제 하기 시작하는데, 그 중에 대표적인 것이 프로그래밍, 코딩 이런 거라고 얘기할 수가 있습니다. 코딩은 직접적으로 이 세상에 대한, 디지털 세상에 대한 것과 직접적으로 연결이 되어 있고, 결론부터 얘기하면은 프로그래밍을 아이들이 공부하게 되면은 아까 얘기한 것처럼 세상에 대한 관심, 문제 발견력, 창의적 생각, 그 다음에 협업 능력, 공유 능력,
그 다음에 사회적 공공적인 사고까지 다 한꺼번에 얻게 될 것이다 라고 여러 보고서에 나와 있습니다. 그리고 프로그래밍 교육을, 그런 프로그래밍 교육을 하기 위해서 여러 가지 플랫폼들이 나와 있는데, 어른들이 배우는 프로그래밍 언어가 아니고 밑에 나와 있는 것처럼 아주 쉽게, 그 다음에 스스로 아이들하고 컬래버레이션을, 협업을 할 수밖에 없게 되는 그런 플랫폼에서 아이들이 이제 하게 하면서 아까 말씀드린 그런 역량들을 키울 수 있게 되어 있습니다. 그리고 최근에는 또 새로운 대안적인 교육 방법들이 많이 시도가 되고 있는데요. 대안적인 교육 방법들은 묵도 있고, 그 다음에 여러 가지 뭐 우리나라 같은 경우는 삼성이라든가 네이버라든가 아니 마이크로소프트라든가 이런 데서 들어와서 아이들 코딩 교육, 아까 말씀드린 그런 교육에, 디지털 교육에 참여를 하기 시작했고요. 미래의 관점에서 보게 되면은, 아이들 관점에서, 우리 교육자의 관점이 아니고 아이들 관점에서 보면은 어떤 생각을 가지고 있냐면요, 내가 배우고 싶은데 배울 것이 없다. 내가 배우고 싶은 것은 안 가르쳐주고 과거의 것만 가르쳐주고 있다. 답답해 죽겠다. 이게 하나의 생각이고요. 두 번째는 내가 배우겠다는데 나한테 배울 기회를 주지 않는다. 나는 예를 들어서요, 컴퓨터 인공지능을 배우고 싶은데 그 기회를 가질 수가 없다. 왜? 국가에서는 네가 그거를 배우려면은 수능 시험을 봐서 일정한 점수 이상이 돼야지 네한테 배울 기회를 줄게. 이런 체제로 되어 있다라고 이제 극단적으로 우리가 볼 수가 있습니다. 이런 모습이 저의 생각에는 거의 없어지게 될 거라고 볼 수가 있습니다. 배우고 싶으면은 배우고, 배우고 싶다면은 기회를 주고, 지금까지는 그거를 통제해 왔었던 구조로 되어 있습니다. 이런 시도들이 지금 시대가 되고 있고요. 그러면은 이런 문제를 해결하는데 두 가지 챌린지, 두 가지 이제 어려운 점들을 제가 여기 제시를 했는데, 하나는 우리나라 교육 시스템의 경직성입니다. 너무나 경직되어 있어요. 네, 지금 보시는 것처럼. 그리고 여기서 고등학교에서 위쪽으로 올라가기 위해서는 대학 시험을 반드시 봐야 되는데, 이 대학 시험이라는 것이 아이들한테 통제를 합니다. 너는 배워도 되고 너는 배우면 안 되고, 너한테 배울 기회를 줄까 말까 통제를 하고 있습니다. 대학에 와서는 마찬가지입니다. 어느 한 학과에 들어가면은 다른 학과의 공부에 대해서는 관심을 갖지 못하게 통제하고 있습니다. 왜 세컨 찬스를 주지 않습니까? 내가 25살 때 전공을 바꿀 수도 있죠. 30살 때 내가 교사가 되고 싶을 수도 있죠. 그걸 통제하고 있습니다. 이런 경직된 국가 시스템이, 교육 시스템이 하나의 큰 어려움이고, 이걸 어떻게 해결할 건가? 이게 사실요, 이게 100년밖에 안 된 겁니다. 이런 시스템이 100년밖에 안 된 것은 언제든지 없앨 수 있습니다. 사실은요, 제 생각으로는. 또 하나는 이런 것들을 해결하기 위해서는 사회적 컨센서스, 사회적 합의가 일어나야 되는데, 사회적 합의가 쉽지 않습니다. 여러분들도 이제 주변에서 많이 느끼지만은, 제가 지난번에 2주 전에 싱가포르에서 에듀텍 아시아라는 컨퍼런스가 있어서 가는 길에 비행기 안에서 영화를 봤습니다. 다큐멘터리를 봤는데, 이 영화 장면을 제가 사진으로 찍은 겁니다. 교육을 어떻게 바꿀 것인가에 대해서 두 가지의 다른 사람들이 나와서 자기의 입장을 얘기를 하고 있었습니다. 첫 번째 사람은, 위에 사람은 테크놀로지를 교육에 적용을 해서 모든 아이들한테 배우고 싶은 것을 마음대로 그 아이의 페이스에 맞게 가르칠 수 있어야 된다. 도입을 하자. 효율성과 다양성을 키우자 라고 얘기를 했고요. 밑에 있는 분은 그러한 새로운 어설픈 시도가 교육을 다 망친다. 교육은 본질적인 의미가 있다. 반대한다. 그런 거 하지 마라. 두 가지가 첨예하게 대립되어 있고, 우리나라도 보게 되면은 이러한 대립과 이런 것들이 여러분들도 많이 느끼실 겁니다. 과목 하나 들어오는 거, 시간 하나 조정하는 거, 교수학습 방법하는 거, 모든 것들이 그렇죠. 그래서 이런 상황에 대해서 합의와 사회적 합의를 어떻게 이룰 건가 하는 것이 우리의 교육 혁신에 있어서 가장 어려운 문제 중에 하나라고 저는 생각을 하고 있습니다. 우리나라에서는 그러면은 어떠한 시도들이 있는가? 뭐 여러 가지 시도들이 있을 수 있는데요. 최근에 뭐 고교 학점제라든가 아니면 뭐 여러 가지 시도를 하고 있는데, 그 시도들은 제가 보는 관점에서는 본질적인 문제를 해결하는 것에서 접근하지 못하고 아주 지엽적인 것만 건드리고 있는데, 지엽적인 건드린 거 가지고는 아까 말씀드린 대로 본질적인 문제를 해결할 수가 없습니다. 사실은요. 뭐 또 사회적 합의도 이루어야 되고요. 그런 과정에서 아주 조그만 변화가 최근에 시작됐는데요. 그것이 바로 소프트웨어 교육입니다. 최근에요. 소프트웨어 교육은 아까 말씀드린 사회적 합의를
이뤄냈고요. 모든 사람이 이제 동감하게 됐고요. 그 다음에 경직된 학교의 시스템을 흔들 수 있는 어떤 매개체로서 지금 시작이 됐다고 저는 보고 있습니다. 일단 2015년에 교육과정이 만들어졌고요. 초등학교에 17시간, 중학교에 34시간이 의무 시수가 배정이 됐습니다. 이것은요, 초등학교 6년 동안에 17시간이고요. 중학교 3년 동안에 34시간입니다. 그래서 극히 작은 시간이긴 하지만 우리나라의 모든 아이들이 이런 게 있구나라는 경험하게 해보는, 체험하게 해보는 의미에서 큰 의미가 있고요. 거기서 이 아이들이 아까 말씀드린 디지털 시대에 새로운 역량, 새로운 시민성을 가질 수 있게 되는, 과거의 시민성이 아니고 새로운 시대의 시민성을 갖게 되는 어떤 계기로서 사용될 수 있겠다라는 생각을 하고 있습니다. 이것이 이제 2018년, 2019년 올해부터 시작해서 중학교에 연차적으로 적용이 되고요. 올해는 전국 중학교의 약 43%가 이제 소프트웨어 교육을 학교에서 가르치기 시작을 했습니다. 초등학교는 내년과 내후년에 시작하고요. 3년 동안이라는 시간이지만 3년 동안이라는 시간 동안에 굉장히 많은 일들이 이제 교육부와 그 다음에 과학기술정통부에서 진행을 했습니다. 커리큘럼도 만들고요. 거기에 맞춰서 교과서도 만들고, 그 다음에 교사들 훈련도 했고요. 교사 선발도 했고, 연수도 했고, 그 다음에 이것이 제대로 학교에 적응을 할까라는 문제 때문에 1600개 학교의 선도학교를 정부에서 예산을 지급을 해가지고 테스트 학교를 이제 운영을 했고요. 그 다음에 여러 가지 환경도 만들어서 이번에는 무선 네트워크도 만들고, EBS에서는 교육 플랫폼도 만들고, 그 다음에 여러 가지 사회에서 그 다음에 삼성이라든가 네이버라든가 마이크로소프트, 그 다음에 여러 가지 게임에서 넥슨 같은 데서도 이 교육에 참여할 수 있게 그런 틀을 만들었고, 글로벌 커넥션을 만들었어요. 영국에, 그 다음에 미국에, 그 다음에 일본과 중국, 싱가포르의 기관들이 같이 해서 우리가 배우는 이것은 그 나라만의 독립적인 것이 아니고 글로벌 수준과 글로벌 스탠다드와 글로벌 콜라보레이션을 반영을 하자라는 것에 동의를 해서 지금 현재 그렇게 굴러가고 있습니다. 저는 이 교육이 성공을 하면은 아까 말씀드린 대로 여러 가지 디지털 시티즌십에 큰 어떤 계기를 마련해 줄 수 있는 어떤 도구로서 사용될 수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러 가지 문제들이 있는데요. 지난번에 이제 회의에서 나온 것들인데, 시수가 부족하다, 그 다음에 교사 연수가 더 필요하다, 이런 여러 가지 이제 문제들은 나와 있습니다. 이런 식으로 진행이 되고 있고요. 지금 우리가 주의해서 봐야 될 것은 테크놀로지가 사회를 변화시킨다는 것에 대해서는 인정을 해야 되고요. 그러면 그 변화의 방향을 테크놀로지가 이끌게 할 건가, 아니면 우리가 다 같이 참여를 해서 그 방향을 우리가 정하고 우리가 합의를 해야 될 건가, 그리고 아이들이 그 방향으로 가게 하는 것이 옳은가 아닌가, 여기에 대한 사회적인 많은 공론화가 일어나고 관심과 참여가 매우 중요한 부분이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 김현철 교수님, 좋은 발표 감사합니다. 디지털 혁명 시대의 교육 혁신이라는 제목으로 발표를 해주셨는데요. 디지털 혁명 시대의 구성원은 과거와는 다른 능력과 소양을 갖춰야 한다. 예를 들면 정보 사고력, 창의력, 협업 능력 같은 능력들인데, 그것이 디지털 인프라 위에서 발현되고 있다는 걸 강조하셨고, 현재 학교 체제가 이러한 능력을 기르는 데 적합한가라는 문제 제기를 하셨고, 어떠한 혁신이 필요한가 논의하셨습니다. 그리고 현재 교수와 학습에서 벌어지고 있는 새로운 변화들을 소개하시면서 대부분 본질에 접근하지 못하고 있는 아쉬움이 있다. 그러나 최근에 일어나고 있는 조그마한 변화들 말씀하셨고요. 특히 그 새로운 개정 교육 과정에서 코딩 교육과 소프트웨어 교육이 도입되었다는 걸 소개하셨고, 앞으로의 이 변화의 방향을 모색해야 된다는 말씀도 해주셨습니다. 참여하신 분들께서 좋은 질문을 많이 준비해 주시고요. 등록하실 때 입력하신 번호로 안내가 나갔으니까 이용해 주시면 될 것 같습니다. 다음으로 두 분 토론자의 토론을 듣도록 하겠습니다. 먼저 상명예대 수학교육과의 김화경 교수님께서 토론해 주시겠습니다. 네, 네, 박수로 맞이해 주십시오. 네.
네, 안녕하세요. 저 상명대학교에 근무하고 있고 수학교육과에 근무하고 있는 김화경이라고 합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 네, 제가 앉은 자리가 네 번째라서 전 네 번째 하는 줄 알고 마음 놓고 있었는데 갑자기 네 말씀을 주셔서 저는 지금 방금 말씀 주신 네 김현철 교수님에 대해서 발표에 대한 토론을 맡게 됐는데요. 네, 저는 이제 배경이 수학도 하고 수학 교육도 하고 컴퓨터도 조금 하고 있는데 잘하는 건 아무것도 없는 그런 사람입니다. 그래서 제가 무슨 말씀을 드려야 될까 고민을 하다가 네, 저 5 단어로 되어 있는 small change, make big difference 를 말씀드려야 되겠다 하고 가져왔습니다. 많은 사람들이 저기서 이제 주목하는 단어가 change나 difference 또는 이제 big. 근데 저는 오늘 말씀드리고 싶은 건 이제 small이라는 말씀을 꼭 드리고 싶어서 가지고 왔습니다. 과연 우리가 변화해야 되느냐, 우리 교육이 달라져야 되느냐에 대해서 좀 생각을 해봤는데요. 제 결론은 일단 바뀌어야 되는 것 같습니다. 저기 제가 띄워놓은 화면은 네, 가트너에서 나오는 네, 해마다 이제 뭐 기술에 대한 변화에 대해서 이제 그림이고요. 다음 그림은 이제 교육에서 활용될 수 있는 테크놀로지가 나와 있는데요. 2016년 같은 경우는 디지털 어세스먼트서부터 이제 5가지가 선정이 되어 있고요. 2017년도 마찬가지고 2018년도 선정이 되어 있습니다. 여기서 이제 주목해 봐야 될 것은 이제 어떤 것들은 3년 내내 이제 혁신적인 기술로 선정이 되고요. 어떤 것들은 2016년도엔 있었는데 2017년도에는 빠지는 것들이 있습니다. 그래서 그러니까 우리가 미래를 확신할 수 있느냐 그런 관점입니다. 그 다음에 피사라는 시험이 있는데요. 피사는 OECD에서 보는 네, 3년에 한 번씩 OECD 회원국을 대상으로 보는 시험입니다. 지금까지 알려진 우리나라의 성적은 높은데 애들이 이제 정의적 영역이나 이런 부분에서 문제가 있다 이렇게 알려져 있지만 가장 최근에 본 시험인 피사 2015년의 결과에 의하면 과학, 읽기, 수학 모든 영역에서 점수가 떨어졌습니다. 아직 점수가 전체적으로 봐서 절대적으로는 높은 편이지만 네, 곡선이 좀 하향하고 있다. 그러니까 더 이상 우리나라가 그렇게 잘하고 있는 건 아닌 것 같다. 수학 같은 경우는요. 그 다음 미래를 대비하려면 어떤 테크놀로지, 컴퓨터 이런 이제 걸 써야 되는데 실제 우리나라에서 수업 시간에 컴퓨터를 쓰는 비율이 OECD 회원국에서 가장 낮은 수준이고요. 그거에 비해서 이제 수학에 대한 어떤 불안감, 공포감은 이제 최고 높은 수준이죠. 이제 바꿔야 되는데 이제 저희 딸도 굉장히 수학하느냐고 힘들어하니까 뭔가를 바꿔야 되는데 뭔가를 바꾸려면 시간이 필요합니다. 그러니까 시간이라는 것은 수업 시간, 그러니까 새로운 교육 방법을 도입을 하려면 기존의 강의식 교육 방법이 아니고 새로운 방법을 도입하려면 시간이 좀 더 필요할 수밖에 없거든요. 근데 불행히도 이제 수업 시간 같은 경우 수학이 우리나라가 OECD 평균에 비해서 한참 낮은 수준입니다. 그러니까 바꾸기가 굉장히 힘든 상황입니다. 네, 이 표를 보시면 네, 가운데 157이 이제 인터내셔널 에버리지인데요. 우리나라 코리아의 수업 시간이 이제 100이죠. 수업 같은 경우에. 그래서 지금까지 제가 이걸로 말씀드리고 싶었던 것은 변화는 분명히 일어나야 될 것 같은데 그런데 우리가 실수를 할 수는 없을 것 같다. 그러니까 다른 방향으로 이 방향으로도 갔다 저 방향으로 갔다 이렇게 왔다 갔다 할 시간은 없을 것 같다. 그러니까 정확한 방향으로 우리가 변화를 해야 되는 것 같다. 그런데 방향을 찾기가 굉장히 힘듭니다. 그러니까 미래가 어떻게 바뀔지 우리가 알아낸다는 건 굉장히 어려운 일이죠. 이 그림은 100년 전 프랑스 화가가 미래를 생각하면서 그린 그림이라고 합니다. 그래서 이제 이런 로봇 청소기, 자동 청소기가 나올 거라는 예상을 했죠. 이 예상은 어느 정도 맞았다고 볼 수 있는데요.
그 반면에 이제 학교 현장을 그 사람이 예상을 했을 때 이제 이런 그림을 그렸다고 합니다. 그래서 모든 애들이 이제 책을 머릿속으로 이렇게 주입받는 교육을 상상했다고 합니다. 네, 드리고 싶은 말씀은 변화는 분명하지만 변화의 방향이 굉장히 모호하다. 네, 제 이름입니다. 네, 김화경입니다. 저는 중간에 한번 넣어봤고요. 네, 그래서 하지만 우리는 손 놓고 있을 수는 없으니까 변화를 해야 되는데 그 변화의 방향으로 이제 제가 생각한 건 이제 코딩인데요. 네, 그러니까 조금만 변화해서 큰 효과를 좀 얻어볼 수 있는 게 없을까 하는 게 이제 코딩입니다. 근데 코딩이 김현철 선생님이 말씀하신 그런 대대적인 변화도 있을 수 있는데 저는 이제 과목 내에서 코딩이 가능할 수 있겠다. 그러니까 스몰 체인지 형태로요. 네, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거의 메인은 이건데요. 지금 왼쪽은 이제 사람이 하는 겁니다. 네, 오른쪽은 이제 컴퓨터가 모니터에서 보여주는 거죠. 그래서 왼쪽에서 보면 1,0의 점 A를 찍어라. 사람이 합니다. 그러면 네, 오른쪽에 1,A의 점 A를 찍습니다. 0,2의 점 B를 찍어라. 그럼 0,2의 점 B를 찍습니다. 그리고 A와 B를 선분으로 연결해라. 그럼 선분으로 연결을 합니다. 여기까지가 이제 기존의 수학 교육이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이 삼각형을 이걸 삼각형으로 만들면 직각삼각형이 되고 피타고라스 정리가 성립하고 뭐 여러 가지 얘기들을 할 수 있습니다. 네, 외접원이 어디 있고 뭐 이런 기존의 수학 교육을 많이 할 수 있습니다. 근데 여기에 이제 코딩을 조금 넣으면 선분을 이제 하나만 그릴 게 아니잖아요. 우리가 선분을 여러 개를 그릴 수 있다. 그게 이제 컴퓨터의 장점이니까 여러 개를 그리게 하면 이제 이런 식의 네, 좀 아트적인 그림이 나오게 되는 거죠. 좀 창의적인 그림이라고 볼 수 있고요. 그래서 조금 기존의 수학 교육에 코딩을 조금 추가하면 조금 더 창의적인 사고로 발전할 수 있지 않을까 그런 생각을 가지고 네, 교육부에서 RGMS라는 네, 수학교육용 소프트웨어를 만들었습니다. 거기에 그래서 코딩이 조금 들어가 있다는 말씀을 드립니다. 네, 그래서 코딩 명령어를 넣어서 기존의 수학에서 다루는 오브젝트들을 코딩으로 여러 번 만들어 볼 수 있는 그런 네. 그래서 제가 보여드리고 싶은 게 사실은 이 그림이었는데 이거 이제 실제 학생이 만든 그림인데요. 저기서 이제 설빈, 네, 이 학생 이름이 설빈입니다. 이 설빈에서 저 설자를 만들 때 저게 다 점이거든요. 그냥 점인데 점이 좀 더 커지면서 이게 사실 애니메이션으로 이제 보여줄 수 있는 건데요. 그 다음에 저 우산도 점이고 저 구름도 점이고 저 네, 각각의 네, 그 빗방울도 다 점입니다. 그래서 수학에서의 대상인 점을 컴퓨터의 코딩을 약간 이용해서 창의적인 산출물을 만들어 볼 수 있겠다. 대대적인 변화도 좋지만 과목 내에서 스몰 체인지를 만들어 볼 수 있겠다는 생각을 합니다. 사실은 이제 수학의 정의를 여러 가지로 할 수 있는데 제가 생각할 때 수학의 정의는 이제 사이언스 오브 패턴에 관한 연구거든요. 그래서 그 패턴을 만들 수 있는 환경으로 코딩을 이용하면 네, 약간의 변화로 큰 네, 코딩이 약간의 변화, 기존의 기하 교육에 코딩을 살짝 넣으면 빅 디퍼런스를 만들어낼 수 있을 것 같다. 그리고 그런 가능성을 제가 학생들을 통해서 좀 확인하고 있다. 그리고 그런 환경을 만들고 있다. 로 제 발표를 마칠 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 김학영 교수님 아주 흥미있는 토론을 해주신 것 같습니다. 제목을 스몰 체인지가 작은 변화가 큰 차이를 만들어낼 수 있다고 말씀하셨는데 처음에 말씀하실 때 OECD 국가 중에 수학 시간의 부족이라든지 그리고 수학 성적은 높지만 수학에 대한 두려움이 크다라든지 이런 것들을 이제 큰 빅 체인지라고 본다면
교수님께서는 이제 수학 교과 내에서 벌어질 수 있는 작은 변화들 말씀하셨는데, 만약 이러한 작은 변화가 수학과 그리고 주변 교과들에 퍼져나간다면 아마도 빅 체인지가 되고 아마 더 큰 bigger difference, 더 큰 변화도 아마 가지고 올 수 있지 않을까 그런 생각을 해보게 됩니다. 네, 다음으로는 청림중학교의 김현진 선생님께서 토론해 주시겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네. 예, 저는 나가서는 안 할 거고요. 예, 자리에 앉아서 해도 된다고 해서 일단 자리에 앉아서 말씀드리도록 하겠습니다. 혹시 제가 안 나간다 해서 혹시 불편한 감정을 느끼시거나 하진 않으신가요? 예, 제가 앉아서 스타키 교수님 말씀 듣고 하면서 여러 가지를 좀 생각을 해봤습니다. 혹시 제가 앉아서 다리를 꼬고 말한다면 저 어린 놈이 어쩌고저쩌고 이런 감정 안 드시나요? 예? 예. 저는 학생들이랑 수업할 때 그때도 마찬가지고 저희 학교, 특히 한국의 학교 상황에서 돌이켜봐야 할 상황이 굉장히 많다고 생각합니다. 그 차원에서 스타키 교수님이 말씀하셨던 부분에 대해서 좀 한국 학교 상황을 빗대서 좀 비판적인 시각으로 토론에 임하려고 합니다. 일단 보통 포럼에 가면은 책상이 있고 이제 토론문을 작성해서 보통 해서 저도 이제 토론문을 작성해 왔습니다. 그래서 일단은 토론문을 기반으로 해서 말씀드리도록 하겠습니다. 다들 아시다시피 저희 나라 한국의 교육기본법에는 교육의 기본 목표는 홍익인간의 이념 아래 자주적 생활 능력과 민주시민의 자질을 함양한다. 누구나 다 아는 사실입니다. 그리고 교사가 되는 사람은 누구나 교육기본법을 외워서 시험을 준비해야 됩니다. 예, 그런 상황이고요. 하지만 이제 최근에 교육 영역에 미래 사회와 가장 큰 연관이 있는 인공지능 관련된 기술을 중요한 교육 내용의 요소로 포함시켜야 한다. 김해철 교수님과 김학영 교수님이 말씀하신 것처럼 빨리 변해야 된다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그 차원에서 이번 포럼에서도 기업가 정신, 메이커 교육 이런 부분에 대한 세션이 별도로 열린 걸로 알고 있습니다. 근데 대한민국의 미래를 위해서 제가 생각하기에 굉장히 중요하게 짚고 넘어가야 할 부분들이 있습니다. 그게 바로 학교 교육의 현실과 관련된 모습입니다. 그 첫 번째 지점이 그동안 한국에서 시행되어 왔던 그 초등학교, 중학교, 고등학교, 초중등 교육의 과거를 돌아봐야 한다고 저는 생각합니다. 그래서 한국 교육의 역사에서 그 학교 교육의 결과 그리고 교육 목표로 제시해 왔던 그 민주시민의 자질을 제대로 함양시켜 왔는지 그에 대한 반성이 첫 번째로 이루어져야 한다. 저는 기본적으로 이렇게 생각을 하고요. 그리고 실제로 한국 교육이 길러내고자 했던 그 인재상, 인간상들이 교육과정 문서에는 상당히 좋은 말들만 가득합니다. 근데 그게 실제 문서에만 존재해 왔고 학교 현실에서 이루어져 왔는가, 그거에 대한 이제 부분이고요. 학교 현장에서는 일반적으로 교육기본법에 존재하는 그 목표에는 관심이 없고 시험 성적이 좋은 학생들만을 최대한 많이 생산해내는 걸 목표로 해오지 않았나, 그런 생각을 하고 있습니다. 하지만 이 같은 모습들은 세계 각국 학생을 대상으로 한 각종 조사에서 한국 학생들이 뛰어난 지식 역량을 세계적으로 발휘해 왔지만 더불어 사는 역량, 그리고 공동체와 협력할 수 있는 역량, 이런 부분에 있어서는 그 지식 역량을 절대 따라가지 못했다. 이게 조사 결과로도 지금 저희가 알 수 있는 사항입니다. 그 이전의 권위적인 정부나 어떤 사회 문화 속에서 학생들이 지식 교육 외에 학교 교육에서 얻어갈 수 있는 것들이 무엇이 있었나, 저희가 돌아봐야 한다. 꼭 반드시 돌아봐야 한다고 생각합니다. 정치적으로 그동안 한국은 보수적인 정부가 장악해 왔고, 그리고 학생들이 민주주의라는 것을 교과서에 제시된 이론으로만 깨달아 왔습니다. 그리고 현실의 민주주의는 당시에 대학생들만 누릴 수 있었던 어떤 특권층의 내용이었습니다. 그래서 이런 부분이 과거에서부터 축적되어서 지금까지, 현재까지도 교사들뿐만 아니라 학생들에게도 큰 영향력을 이제 미치고 있고, 이것이 현재 한국 학교 교육의 고질병으로 자리 잡고 있습니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 학생들의 일반적인 삶과 그 유리된 교육 내용이 계속 학교에서 가르쳐져 왔다.
예, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그리고 두 번째로 돌아봐야 하는 지점은 현재 진행되고 있는 한국 학교 교육에 대한 평가입니다. 현재 국가교육과정이 초등학교와 중등학교 교육과정에서 민주시민 자질 함양이라는 교육 목표를 또 충실하게 반영하고 있는가, 이거를 돌아봐야 하고요. 그 현재 2015 개정 교육과정에서 창의 융합형 인재를 길러내겠다고 이야기하고 있지만, 그리고 창의적인 인간상 또한 제시하고 있지만 학교의 폐쇄성은 여전하고, 그리고 이러한 환경에서 창의적인 인간이 나오기 힘들다. 이건 누구나 알 수 있는 사실입니다. 국가가 모든 권한을 가지고 있고, 그리고 통제하는 현재 국가교육 체제에서 그 하루가 다르게 변화하는 그 사회의 모습을 학교가 따라갈 수 있을까 담아내기 힘들다. 이렇게 생각합니다. 그 스타키 교수님이 말씀하셨던 그 디지털이 지배하고 있는 사회에서 한국 학교 교육 체제는 여전히 관료 중심의 행정, 그리고 경직된 교육 환경에서 벗어나고 있지 못하고 있습니다. 그래서 이런 상황에서 민주주의는 제대로 정착하지 못하고 권위적인 문화 속에서 학생들의 창의성은 제대로 실현되고 있지 못합니다. 인권이 보장되지 못하는 이런 비민주적인 환경에서 창의성을 길러낼 수 있을지 의문입니다. 민주시민은 첫 번째로 공공성을 생각해 보아야 합니다. 공적 공간인 학교에서 공동체를 위해 분명 재현되어야 할 부분이 존재하지만 기본적인 인권으로서의 권리도 인정받지 못하는 환경에서 학생들이 공공성을 생각할 수 있을까? 곤란하다고 생각합니다. 글로벌 시민교육에서 인권이 상당히 중요한 부분을 차지합니다. 한국에서도 교육부에서 세계시민교육 선도학교 등 해가지고 중요 사업으로 시행했지만 그 학생들이 실제 학교나 자신의 삶에서 인권을 얘기할 수 있었는가, 이것도 저희는 돌아봐야 한다고 생각합니다. 최근 서울시 교육감이 서울시 초중등학교에 두발 자유화를 권장하도록 하겠다라고 하면서 한 지상파 방송에서 중요한 주제로 다뤘습니다. 근데 제가 대학생이었던 2000년대 초반에도 역시 그 방송 토론 방송에서 다뤘던 주제입니다. 15년 정도가 지났는데도 사회는 변하지 못했습니다. 그래서 점점 많은 지역에서 혁신학교 그리고 혁신교육을 이야기하면서 노력하고 있지만, 그리고 그 선생님들이 잠든 아이들을 깨워서 수업활동에 어떻게든 참여시키고 수업에 대한 효능감, 학습에 대한 효능감, 그리고 자존감을 일으키기 위해서 다양한 수업 방법을 적용하고 학습 성과물을 만들어내고 있지만, 그리고 10%의 상위권 학생들만이 아닌 그리고 90%의 다른 학생들도 행복할 수 있고 자존감을 가질 수 있는 학교를 만들기 위해 노력하고 있지만, 여전히 그 교사분들은 같은 고민을 거의 10여 년 가까이 하고 계십니다. 그래서 중요하게 짚고 넘어갈 부분은 대체 무엇인가, 그 민주적인 시스템이 갖춰진 학교가 필요하다, 이렇게 생각하고 있습니다. 이러한 환경의 뒷받침 속에서 지금 교육과정이 추구하는 창의 융합형 인재가 길러질 수 있지 않을까, 교육과정과 학교 체제가 함께 갈 수 있는 방법을 모색해 볼 때 아닌가, 그렇게 생각합니다. 그리고 마지막 지점은 학교가 미래 사회를 위한 그 준비를 해야 한다, 이 부분입니다. 학교 교육의 목표는 여전히 민주시민의 자질 함양이고, 미래에도 교육기본법에 제시되어 있는 이 목표는 변하지 않을 것입니다. 하지만 아무리 사회가 변화할지라도 학교가 교육해야 하는 그 시민의 모습에 대한 그 사회적 합의가 필요하다, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 현재 학교 밖에서 학생들은 급속도로 변화하는 사회를 체득하고 있습니다. 그 디지털 사회, 그 디지털 시민으로 성장해 가야 하지만 학교에서는 여전히 시민이 아니라 성과 지향형 인간으로 재생산을 하고 있습니다. 물론 이는 학교만의 잘못이 아닙니다. 그 학부모들의 지배적인 영향 하에 여전히 다수의 학생들이 지휘하에 있습니다. 그래서 학부모들의 인식 전환을 위해 학교가 무엇을 할 것인지도 필요하고요. 그리고 초등학생, 아까 해 주셨지만 희망하는 진로에 크리에이터가 상당히 높은 순위로 올라와 있습니다. 그리고 제가 지금 가르치고 있는 중학교 1, 2, 3학년 학생들은 네이버를 활용했지만 지금 초등학생들은 유튜브를 무조건 활용한다고 합니다. 검색할 때. 이런 환경에서 디지털 리터러시에 대한 부분도 앞으로 저희가 모든 교과의 선생님들이 고민해야 될 부분이라고 생각합니다. 그리고
그리고 교육과정의 자율성 이런 부분에 대해서도 학교와 교사들에게 좀 더 자율성을 부여해서 시의성 있는 그런 부분에 대해서 교육 가능성을 높여야 한다고 생각합니다. 교육과정 문서상에 존재하는 자율성이 아니라 행정과 법률이 뒷받침되는 자율성을 말씀드리는 겁니다. 시간이 지금 10분이 지나서요. 이제 마지막 부분만 말씀드리겠습니다. 글로벌 인재를 양성한다는 글로벌 시민교육은 현재 특권층을 위한 교육입니다. 제가 말씀드리는 특권층을 위한 교육이라는 것은 좀 상위권 학생들, 특목고 학생들 이런 학생들만을 위한 교육으로 변질되고 있습니다. 한국에서는 이런 교육이 모두를 위한 교육이 되어야 진정한 창의적 인재, 창의 융합형 인재가 달성될 수 있다고 생각합니다. 예, 제 말씀 이상 드리도록 하겠습니다. 네, 김현진 선생님 좋은 토론 감사합니다. 학교 현장 교사로서의 아주 깊은 고뇌를 말씀해 주셨다고 생각합니다. 우리나라는 국가교육과정 체제 하에 있고 또 교육과정 문서의 변화를 통해서 학교 교육의 변화를 이끌어 왔지만 여전히 학교 현장에 과연 실질적인 변화가 일어나고 있나에 대한 문제 제기를 하셨고 이 더불어 살아가는 역량을 육성을 해야 되지만 여전히 국가 경쟁력, 점수 그리고 성과 지향적인 인재를 길러내는데 집중하고 있다는 그 고뇌도 말씀하셨고 교육 체제의 변화를 위해서 우리가 다 함께 고민해야 된다는 말씀도 하셨습니다. 질의응답으로 들어가기 전에 이 두 분 토론자의 말씀에 대해서 두 분 발표자들께서는 어떻게 생각하시는지 좀 의견을 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 김현철 교수님부터 먼저 말씀해 주실까요? 네, 토론자의 토론에 대해서 어떻게 생각하시는지. 네. 얘기하면 되나요? 네. 네. 토론 말씀 잘 들었습니다. 수학에서 코딩을 적용하는 그런 사례에 대해서 말씀을 주셨고요. 사실 코딩, 프로그래밍은 지금 현재 이제 초등학교, 중학교에 정보라는 과목으로 별도로 있지만 제 생각에는 모든 과목에 적용이 돼야 된다라고 생각을 하고 있고요. 지금 말씀하신 것처럼 수학 같은 경우에도 코딩을 사실 해보면 아이들이 너무 좋아합니다. 어른들은 싫어하지만 아이들은 너무 좋아하거든요. 그래서 그렇게 하면서 아이들도 몰입되고 또 코딩을 하면서 수학에 대해서 새로운 관점으로 보게 되는 것들도 저는 많이 확인을 할 수 있었습니다. 그런데 한 가지 이제 문제는 그렇게 해보는 건 좋은데 우리나라의 특별한 상황이 뭐냐면은 입시입니다. 입시요, 대학 입시요. 그래서 옛날에 디지털 교과서가 학교에 보급될 때도 마찬가지고 제가 이제 영재교육원 원장을 맡고 있는데 거기서 새로운 교사학습 방법을 시도를 할 때도 마찬가지고 지금 교수님 말씀하신 대로 코딩을 수학에 적용할 때도 마찬가지고 학부모님들이 똑같이 뭐라고 얘기하냐면요. 이렇게 하면은 우리 아이의 대학 입시에 도움이 됩니까? 모든 학부모들이 최종적으로 그거를 궁금해 하세요. 성적을 올릴 수 있는가, 학교 성적을요. 그거하고는 조금 다른 얘기잖아요. 그죠? 아까 제가 보여드린 슬라이드에서처럼 목표에 맞추는 것만 만들어 있는데 우리는 창의적인 교육을 하고 있는데 창의적인 교육을 계속 방해를 하고 있는 거죠. 그런 것들이요. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 사회적 합의와 어떤 근본적인 변화를 하지 않으면 계속 똑같은 일을 맴돌고 잘했느니 못했느니 이런 게 반복되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. Professor Stuckey, any comments on the discussions? Thank you very much. I very much enjoyed the three other presentations. One thing that emerges is that this issue of what future schools are going to be like is very much a political issue, that there are forces in different directions that have their different agendas. So there's the force that is leading us towards the testing regime, and that includes the force of parents who, as Professor Kim has just said, may well actually have aims for their children that are simply utilitarian aims, that are simply to get them their good grades and into universities. What I hope that I was able to
start to think about is that there are broader aims for education. And I'm sure there's very large agreement within this room and within this conference about the larger aims for education. But they get drowned out, or they get diverted by the structures that we have inherited and by the traditions that we're working with. I would just like to congratulate, first of all, Mr. Kim on his very lucid explanation of how he sees this from his perspective as a classroom teacher. What he finally said was that cosmopolitanism, he felt, was for an elite of students, and he wanted the cosmopolitanism to be extended to all students. In the research that I undertook in a city in England with students from the lower economic strata, so these were not rich students, these were poor students, and these were students whose parents, many of them, had migrated from other countries. And what we found, of course, was that these children had very much an awareness of the world as a global whole. They would say, yes, I was born in this city, but my mother was born in India, my father was born in Africa, my grandparents were born somewhere else. And they have friends and relatives all over the world. And increasingly now with travel, I'm sure most of us in this room will have friends, relatives working in other countries. My daughter worked for many years in the United States, so I come from the UK. So there I had automatically a perspective that embraced the United States as well. So I think it's not just the elite who are aware of a global community of citizens. I think we can all actually increasingly recognize that we are in the same situation as people all over the world in very many different contexts, and we just have to empathize with those people in different contexts, recognize them as fellow professionals, for instance. 네, 우리나라에서 세계 시민 교육이 이제 그 엘리트 교육으로 변질되고 있는 그런 상황에 대한 그 김현진 선생님의 문제 제기에 대해서 영국의 경우에 이제 그 이주자 가정, 그 다문화적 배경을 가진 가정의 자녀들이 이제 세계 시민 교육을 잘 받고 있고, 그리고 세계 시민 교육이라고 하는 것이 모든 학생들을 위한 교육이다라는 말씀하셨습니다. 이제 플로어에서 좋은 질문들을 많이 해주셨는데요. 지금 이제 제일 먼저 이 두 분의 발표자가 발표하셨잖아요. 이제 코딩 교육과 그 다음에 세계 시민 교육, 이 어떤 관계가 있는지, 영국에서는 이제 코딩 교육이 의무화되어 있는데 어떤 관계가 있는지에 대해서 이 스타키 교수님께 질문이 들어왔어요. 그래서 그 질문을 먼저 드리도록 하겠습니다. Professor Starkey, there is a very interesting question from the floor for you. What's the relationship between coding education and global citizenship education? How to promote global citizenship through coding education? I would like to ask Professor Starkey, because UK is coding. In UK, coding education is mandatory. So. Right. Really, this question is way outside my comfort zone. This is not my specialism. I'm not the teacher of mathematics, and although I know about the school curriculum to a certain extent, I'm really not very familiar with coding. So I think all I can say is that there is, of course, a strong emphasis on maths and on literacy within the school curriculum, and that in primary schools this emphasis has become such that
for instance, in the primary school where I am a school governor, so I'm on the board of direction of a local primary school, and it has been the practice recently that children will spend the whole morning or either on literacy or on mathematics, and at the end of the morning they are very exhausted from having a focus just on literacy, reading, and on mathematics. And in the afternoon, they are so tired that they have little energy or enthusiasm for learning anything else. We have a new head teacher, and the new head teacher has said, actually, we must change this. We must make sure that the children enjoy learning subjects other than mathematics. They must, of course, enjoy their mathematics, but we must make sure that they have opportunities for being creative, for doing art, for doing music, for exploring, for doing project work, undertaking investigations about history, about geography, and about citizenship, of course. So her recommendation is that actually on a Monday morning, every class in this primary school should start with what we call circle time. Now, I think this is now quite well known, but circle time is where the class sits round in a circle, usually on the floor, and the teacher will probably sit on the floor as well to show that they are equal. And you go round the circle and you just have an opportunity to say something that has interested you in what you did at the weekend. So you start to bring your personal life into school as the beginning to set an agenda for the week. And it's a very democratic way of working. Everybody has to listen to other people. And we start like that, and then we move into mathematics, and we move into literacy and so on. But to start the week from where the children are, rather than starting the week from where the government says they should be. And if we start with that, then that helps us to think about a new relationship between children, their own experience, and their learning. I'm afraid that was a long way from coding, but I had to say that because I'm not really very good on coding. 네, 네, 좋은 답변 감사합니다. 교수님께서는 이제 그 교육의 시작을 정부 문서로 표현되는 교육 과정에서 시작하는 것이 아니라 학생들의 삶에서부터 시작해서 교육 과정으로 나아가는 그런 방향을 제시하셨습니다. 다음으로 아주 흥미있는 질문인 김현철 교수님께 대한 질문입니다. 코딩 교육을 하면 4차 산업혁명 시대에 맞는 인재가 될 수 있다고 하셨는데 모든 사람이 코딩을 하는 방법을 배워야 하는지 여전히 의문입니다. 그리고 공교육의 목표인 대학 입시와 코딩 교육의 갭은 어떻게 메꿀 수 있는 것인가요? 그 첫 번째 질문에 대한 답인데요. 첫 번째 질문은 아까 말씀드린 대로 지금 완전히 새로운 디지털 인프라 위에서 우리가 모든 일을 하게 돼 있다라는 것을 가정을 하고 그 인프라 위에서 모든 것들을 하는 체험과 연습을 하는 거지, 이것이 어떤 전문가가 되기 위한 교육을 하는 것은 지금은 아니다. 그것은 대학 가서 하면 되고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 우리가 과학을 배우는 이유가, 중학교, 초등학교에서 과학을 배우는 이유가 과학자로 양성을 하기 위해서 과학을 배우는 것이 아니고 자연에 대해서 이해를 하고 세상에 대해서 이해를 하는 관점을 배우기 위해서 과학을 배우는 거고, 수학도 마찬가지고, 그런 관점에서 봤을 때 코딩 교육이라는 것 자체, 소프트웨어 교육이 디지털 세상의 변화에 대해서 이해할 수 있는 그 능력을 가르치는 교육이고, 디지털 세상에서의 어떤 건전한 시민 교육을 하기 위한 어떤 그런 관점에서 교육을 하는 거지, 어떤 특정한 기술 전문가를, 스킬을 가르치기 위한 것은 아니다, 이렇게 생각을 할 수가 있습니다. 그러면은 또 질문에, 그럼 왜 하필 코딩이라는 형태를 쓰는가
라는 질문인데요. 여러분들 코딩을 해보셨는지 모르겠지만 어른들의 코딩이 아니고 스크래치라는 초등학교 아이들이 배우는 코딩 프로그래밍 언어가 있습니다. 교육용으로요. 그걸 하게 되면요, 아까 말씀드린 대로 세계 시민성 교육, 글로벌 교육, 그 다음에 협업, 공유, 모든 것이 한꺼번에 아주 교묘하게 배울 수 있도록 설계가 되어 있어요. MIT 미디어 랩에서 만든 건데요. 그걸 하는 사람들은 몰라요. 자기가 그 교육을 받고 있는지. 근데 그 안에서 모든 세계 아이들과 내가 코드 짠 것을 내놓고 다른 애들이 그걸 고치고, 다른 애들이 그걸 어떻게 고쳤는지를 내가 확인을 하고, 포인트가 나한테 가고 공유를 하고, 거기서 스토리, 여자애들은 스토리를 만드는 걸 좋아하고, 남자애들은 게임, 폭탄 쏘는 거를 좋아하고, 또 폭탄 쏘는 걸 좋아하면 다른 애들은 거기다 스토리를 입히고, 그런 일들이 수백만 건이 매일매일 지금 전 세계에서 일어나고 있습니다. 제가 4년 전에 스크래치를 처음 갔을 때 세계 지도가 있고 각 나라에서 들어오는 모습들이 있거든요. 각 나라에서 몇 명이 가입돼 있고 각 나라에서 프로젝트가 몇 개가 들어있는지. 북한에서요 1,500명이 가입이 돼 있었어요. 4년 전에요. 제가 얼마나 놀랐는지 몰라요. 북한에서도 아이들이 이걸 가지고 하고 있구나. 그 생각 자체는 굉장히 중요한 어떤 시발점이에요. 이게 세계가 글로벌적 온라인으로 들어와서 어떤 작업을 하는 것은 이미 글로벌 교육을 지금 우리가 하고 있다라는, 그리고 그런 사고적으로 생각할 수 있다는 걸 얘기를 할 수가 있는 겁니다. 두 번째 질문이 뭐였는지 제가 잊어버렸습니다. 네, 공교육의 목표인 대학 입시와 코딩 교육의 갭을 어떻게 메울 수 있는지. 그러니까요. 이제 대학 입시가, 저는 이런 말 여기서 해도 될지 모르지만 우리나라 교육의 극단에 있는 적입니다. 적. 그거를 어떻게 하지 못하면은 아무것도 일어날 수 없다는 것을 저는 지난 몇 년간 느꼈습니다. 그래서 이 문제를 해결하는 방법이 사실 여러 가지가 있어요. 여러 가지가 있는데 과거에 시도됐던 것들도 있고 한데, 분명한 것은 이것을 개선시켜서 새롭게 나가야 된다라는 사회적 합의가 있으면 됩니다. 이게 사회 문제잖아요. 사회 문제는 사회 구성원들이 다 동의하면 그렇게 가는 거예요. 이게 자연과학도 아니고 절대적인 법칙이 있는 것도 아닙니다. 그래서 그런 노력을 하시는 분들이 많이 있고, 여러분들도 그런 쪽에 관심을 갖게 되면은 금방 순식간에도 바뀔 수도 있거든요. 이런 일들은요. 뭐 그 정도로 제가 대답을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 좋은 답변 감사합니다. 코딩 교육의 목표가 아주 숙달된 디지털 테크니션을 육성하는 것이 아니라 디지털 세상의 어떤 건전한 시민을 육성하는 것이다라는 답변이 아주 제게도 흥미있게 다가왔습니다. 우리가 이제 남은 시간에 두 가지 질문에 대한 답변을 더 들을 수 있을 것 같습니다. 각 발표자에 대해서 질문 한 개씩 제가 드리겠고요. 2분 내로 답변을 해주시면 감사하겠습니다. 먼저 스타키 교수님께 질문을 드리겠습니다. 스타키 교수님께 현재 한국은 교육 문제, 사회 문제가 쌓여 있는 상황 속에서 어떻게 교수님이 말씀하신 5가지 원리를 이루어내기 위해서 사회적 합의를 어떻게 이루어낼 수 있을까요? 우리는 무엇부터 시작할 수 있겠습니까? 라는 질문입니다. Okay, I think that's a very good question. The reason that I provided or suggested the UN Convention on the Rights of the Child is that this is a universally agreed standard about children. So the Convention on the Rights of the Child, which dates from 1989, has been ratified by all members of the United Nations. So we can really say that this is a global, a universal standard. And if we look at this document, and I know there are schools in Korea that also use this document as the basis for their curriculum. It provides a set of principles and what I would call an agenda for action. Because if we say, are children in our school, are they equally respected, for instance? Do they have opportunities to express their ideas, to influence some elements of the curriculum? So my starting point would be the Convention on the Rights of the Child,
But in order to understand the Convention on the Rights of the Child, it's important also, I think, to have an understanding of what human rights are. So what are the human rights that apply to all of us? And then the Convention on the Rights of the Child says that there are some rights that are especially relevant to children because in some respects children are a section of society that is less valued. So if we call children children, if we call them young people, if we call them pupils or students, that implies that they are different from the rest of us. And so I am suggesting that we need to call them citizens. Sorry, excuse me. Because citizens are people who feel that they have a stake in the world, that they have a place in the world, and that they can act on the world to change the world. So I would start with the Convention on the Rights of the Child, understanding of human rights, and children are citizens. 네, 아동 청소년의 인권 교육, 아동 청소년의 삶에서 시작한 인권 교육으로부터 시작하시겠다는 말씀을 해주셨습니다. 이제 마지막 질문을 드려야 될 것 같습니다. 김현철 교수님께 드리겠습니다. 소프트웨어 교육이 경직된 학교 시스템을 바꿀 것이라 했지만 현재 학교는 인프라 구축이 되어 있지 않고 꽤 오랜 시간이 걸릴 것 같습니다. 한편 과거에 컴퓨터와 인터넷 도입으로 ICT 교육이 이루어져서 혁신적인 변화가 있을 것으로 기대했지만 20년이 지난 현재 교수학습 방법에는 큰 변화가 없습니다. 과연 소프트웨어 교육이 우리의 교육을 변화시킬 수 있을까요? 라는 질문입니다. 과거의 ICT 교육하고 지금 얘기하는 소프트웨어 교육은 두 개는 전혀 다른 관점으로 얘기를 하고 있고요. 과거는 이제 사용법 배우는 교육이었고 지금은 내가 만드는, 나의 생각을 표현하고 창의적으로 만드는 교육에 초점이 갖춰져 있고요. 그 다음에 이제 현재 학교의 시스템, 아까 질문하신 거하고 비슷할 것 같은데 대학 입시로 표현되는 아주 경직된 학교 구조는 이제 뭐 요 과목 하나가 바꿀 수는 없겠죠. 하지만은 이 과목을 통해서 아이들이 일방적으로 선생님 거를 내가 받는 것이 아니고 나의 생각을 표현도 할 수 있고, 그 다음에 내 친구들이 만든 것과 내 거가 비교당하지 않고 같이 즐겁게 나의 것을 표현하고 다른 아이들과 공유할 수 있다라는 그 경험을 받은 아이들이 점점 많아지고, 그 경험에 대해서 동의를 하고 학부모들이 동의를 하고 거기서 나온 결과에 대해서 사회에서 관심을 갖게 되면은 점점 거기서부터 변화할 수 있다는 저는 확신을 하고 있습니다. 한번 어떻게 됐는지 한번 두고 보도록 하겠습니다. 네, 좋은 답변 감사합니다. 이제 마쳐야 될 시간이 된 것 같습니다. 오늘의 주제는 미래 사회를 위한 초중등 교육의 변화였습니다. 여기에 대해서 두 분 발표자께서 핵심적인 두 가지 이슈를 제기하셨고 서로 다른 듯 보이지만 굉장히 밀접히 연관되어 있는 두 가지 문제 제기를 해주셨습니다. 우리가 디지털 인프라에 살고 있다. 이런 새로운 시대에 새로운 능력의 육성이 필요하고 소프트웨어 교육으로 대표되는 새로운 교육 내용이 필요하다. 그것의 중요성과 방향성, 철학에 대해서 말씀을 해주셨고 또 스타키 교수님께서는 새로운 시대에 적합한 시민의 자질, 세계 시민으로서 이제 국가의 국민을 벗어난 세계 시민으로서의 그 세계 시민 교육, 그리고 모두를 위한 세계 시민 교육이라는 화두를 저희에게 던져 주셨습니다. 그래서 우리가 이 미래 사회를 위한 초중등 교육의 변화를 모색하는 데 저에게 큰 시사점을 주었다고 생각합니다. 앞으로 이 논의를 좀 더 심화하고 구체화해서 또 차기 포럼에서도 더 깊이 있는 논의를 할 수 있겠다고 생각합니다. 오늘 발표해 주신 두 분 발표자와 그리고 두 분 토론자 그리고 여기 오신 청중분들께 감사를 표하면서 우리가 큰 박수와 함께 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.